جناب علی، شان رمضان میں شان علم کو آپ لوگوں نے بہت سراہا. یہ ہمارا کوئز کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، اس لیے ہم نے اس کو ذرا توسیع دی ہے اور دو جو ہمارے شان علم کے دو سیگمنٹس ہوا کریں گے. آپ یہ سمجھ لیجئے، سحر میں بھی ہوا کرے گا، افطار میں بھی ہوا کرے گا. پاکستان کے مختلف انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات شان علم کا حصہ ہوں گے ہماری سحری کی نشریات میں، اور آڈینس سے رینڈملی سلیکٹڈ لوگ شان علم کا حصہ ہوں گے ہماری افطار کی نشریات میں. شان رمضان کے شان علم کے پہلے سیگمنٹ کا آغاز ہوا چاہتا ہے. ذرا اس آغاز کو تھوڑا سا زوردار بنا دیجئے اپنی زبردست تالیوں سے. ذرا ایک دفعہ یہ چیز جناب. ہمارے ساتھ ہمارے پارٹیسپنٹس موجود ہیں. مائک اپنے ہاتھ میں رکھیے گا. احسن خان صاحب ہیں اور فہمیدہ رانی صاحبہ ہیں، اور آپ لوگ ہیں کیسبٹ سے. جی ہمارے پہلے پارٹیسپنٹ کے لیے بہت ساری تالیاں. جی کراچی یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ ہیں زبیرہ خان. صحیح نام لیا ہے؟ میں نے بریک میں 4 دفعہ پوچھا ان کا نام ان سے. زبیرہ، پھر بھی غلط لیا میں نے. زبیرہ خان اور احسن خان صاحب ہیں کراچی یونیورسٹی سے. بہت ساری تالیاں ہمارے ان دوستوں کے لیے. اور تابانیس سے ہمارے ساتھ ہیں محمد اویس اور حافظہ زینب. بہت ساری تالیاں ہمارے ان دوستوں کے لیے. اچھا جناب، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور ہم چونکہ ہم نے لاہور کے ٹائم چیک کی جانب جانا ہے. 2 منٹ ہمارے پاس جتنا، پھر ہم بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے. پہلے راؤنڈ میں سب سے 4 سوالات ہیں. آپ سے آغاز کرو. مائک آپ کے پاس ہے، مائک اپنے ہاتھ میں رکھیے. 4 سوالات ہوں گے تینوں سے. پہلے 4 سوالات ہیں آپ سے، اور آڈینس آپ لوگوں نے تالیوں کی صورت میں ساتھ دینا ہے، لیکن جواب نہیں بتانا ہے. اگر آتا بھی ہو تو 1 گیگا بائٹ میں کتنے بائٹس ہوتے ہیں میرے بھائی؟ 1000. 1 گیگا بائٹ میں 1000 بائٹس ہوتے ہیں. جواب ہو گیا ہے غلط. غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں ہوا تھا؟ 1000 بتایا تھا نا. 1000. ٹھیک ہے، آپ اگلے سوال جواب دیجیے. غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں ہوا تھا؟ اور ایسے موقع چوائس والا تو گیم ہی نہیں ہے. چوائس والا گیم نہیں. ہاں جی. اور ایسے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن which begins from 5 4 3 6. غلط ہو گیا جواب. سن 2 ہجری میں. تیسرا سوال، آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا جناب؟ میرے اللہ، یہ تو پتہ ہونا چاہیے ان کو. 1900 جلدی. ہاں جلدی چلے جی. کاؤنٹ ڈاؤن فرام آڈینس. 5. ہنٹ دے دوں. ہنٹ دے دوں. الاؤ ہی نہیں ہے. 1906 آڈینس کو آتا تھا. اور آخری سوال آپ سے، حضور اکرم، اچھا اس کا جواب نہیں دینا، بہت آسان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں. بہت شکریہ، جواب بالکل ٹھیک. بہت ساری تالیاں. 4 سوالات اور ہو سکتے ہیں یا ہم بریک پر جائیں؟ بتائیے مجھے. بریک پر جائیں گے اور اس کے بعد چونکہ اذان بریک ہے. لاہور کے ٹائم چیک پر ہم جا رہے ہیں جناب. ٹھیک ہے، لاہور کے لوگ اپنا پہلا روزہ اختیار کریں گے. اہلیان لاہور کو پہلا روزہ بہت بہت مبارک. اہلیان کراچی کے سحر میں وقت ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جناب، شان علم ہمارا سیگمنٹ ہے اور ہم نے چونکہ لاہور کے ٹائم چیک پر جانا تھا، اذان کا وقت تھا لاہور میں. اہلیان لاہور نے ماشاءاللہ اپنا پہلا روزہ اختیار کر لیا ہے. انشاءاللہ ہم بھی اس سعادت سے اگلے کچھ لمحوں میں گزریں گے. ہمارے پہلی جو ٹیم تھی وہ 4 میں سے 1 سوال کا صحیح جواب دے پائی تھی، یعنی کہ ان کے تھے 10 نمبرز. پہلا راؤنڈ چل رہا ہے جس میں ہر کسی سے 4 سوال کرنے ہیں. تو اگلے 4 سوالات ہیں آپ سے. بہت آسان سوال. تیسرے کلمے کا مجھے نام ہے، کیا ہو گیا، کون ہے وہ؟ شان رمضان میں چرند پرند نے احتجاج کا آغاز کر دیا ہے. جی چلیں جی، تیسرے کلمے کا نام بتائیے. تمجید. بالکل ٹھیک. وکٹوریا جھیل یعنی کہ وکٹوریا لیک کس بر اعظم میں واقع ہے؟ بر اعظم. جی بر اعظم، قائد اعظم نہیں، بر اعظم. سوچ کے ذرا سوچ کے. بر اعظم سے مراد ہوتی ہے، بر اعظم امریکہ میں ہوتی نا تو یہ سوال بھی نہ کرتے. یہ بر اعظم کانٹیننٹ مطلب کون سا کانٹیننٹ؟ چلے جی. افریقہ. وکٹوریا جھیل. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وکٹوریا جھیل کس بر اعظم میں واقع ہے؟ وکٹوریا جھیل واقع ہے افریقہ میں. جواب بالکل ٹھیک ہے. واہ. سرینا ولیم اور وینس ولیم ان دونوں بہنوں کا تعلق
किस खेल से है? टेनिस. टेनिस से है, बिल्कुल ठीक. वाह, आसान सवाल, वाह. और बुत शिकन किस पैगंबर को कहा जाता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम. हजरत इब्राहिम. चारों सवालात के सही जवाब हो गए जनाब. ये क्यों मोबाइल की जानिब से ये शान इल्म सेगमेंट है, और इस सेगमेंट के जो फाइनल के जो विनर होंगे, यानी कि रोजाना के विनर्स के लिए प्राइजेस हैं. आज के विनर के साथ जाएगी एसटी की वॉशिंग मशीन. रोजाना बेजबहा प्राइजेस होंगे रोजाना के विनर्स के लिए, लेकिन शान इल्म के सहरी के सेगमेंट के जो फाइनल के विनर होंगे उनका तोहफा होगा क्यों मोबाइल की जानिब से एक कार का तोहफा है जी फाइनल के विनर के लिए. देखते हैं किस कौन कारामद साबित होता है, कौन बेकार जाता है. अगले 4 सवालात हैं आपसे, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता. 27 रमजान 1366 हिजरी. कुरान क्या सवाल क्या था? कुरान मजीद नाज़िल हुआ था. तो मेरा सवाल ये होना था कि क्या मतलब क्या सवाल क्या था? माइक में तो बोलो. अरे माइक मैं नहीं पटक रहा. वो कह रहे वसीम भाई माइक ना पटक. माइक ना पटके, खबरदार. हाँ जी जी ठीक है. 27 रमजान 1366 हिजरी को कौन सा इस्लामी मुल्क आजाद पाकिस्तान. हुआ था? पाकिस्तान. वो कह रही है कुरान नाज़िल हुआ था. शाबाश है यार. हाँ, इब्तिदान नमाज और तबलीग का मरकज किसका घर था? इब्तिदा में नमाज का और तबलीग का मरकज किसका घर था? हाँ जी, हज़रत अबू अरकम. करीब करीब है. चलें, जवाब हम ये भी सही मान लेंगे, लेकिन फिर भी सोच अरकम बिन लीजिए. अरकम, अरकम बिन अरकम. हाँ, ठीक, हमेशा जवाब सही मान ठीक, लेंगे. ठीक. ये प्रिसाइसली जवाब है हजरत ज़ैद बिन अरकम. लेकिन आपका जवाब बिल्कुल ठीक है जी, जबरदस्त. क्रिकेट, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किस सन में खेला गया था? माइक में जवाब दीजिएगा. जल्दी जल्दी जल्दी, ये और तो माइक इजी पर है. रखने पर नंबर काट लिए जाएंगे. है ना जी? ठीक है जी. 19 हाँ, मैं कुछ नहीं बोला. खबरदार. नहीं. हाँ, 1995 1995. वेरी गुड. 1975 है 1975. हाँ, 1975. बहुत चलो, अच्छे. दे दो क्रिकेट वसीम वर्ल्ड भाई. कप पहला 1975 में. बहुत अच्छे. दे दो यार वसीम भाई. प्लीज पहला माफ कर जवाब दो. था 1995. Please. इसका फैसला करेगी ऑडियंस. वसीम भाई प्लीज. आवाज नहीं आ रही मुझे सिर्फ ऑडियंस की आवाज आएगी. इस चलो मौके वसीम पे. भाई दे दो. ये सिर्फ पहले रमजान की रियायत है हाँ, ये बस. तो पहले रमजान की रियायत है ये सिर्फ. वो होता है ना क्रिकेट बाद में नहीं पहली देना. बॉल ट्राई होती है, पहली बॉल नॉट आउट होती है. बाद में नहीं देना. पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में खेला गया था. जुनैद जमशेद साहब का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. जवाब इन्होंने बताया. आइस, अब अगले हम इस तरह के सवाल बनाए जो जुनैद भाई को जिनके जवाब ना आते. आइस हॉकी के मैदान का मखसूस नाम बताइए. चलो गए काम से. बताओ जी. आइस हॉकी के मैदान का मखसूस नाम दसो मैनू. थोड़ा सोच के दो. दसो होता है, डसो होता है, क्या होता है? मैं दसो. थोड़ी हिंट दे दें. इतना थोड़ी मुश्किल हिंट दे सवाल. दें. हिंट ये कि वहां पर उस मैदान में आइस हॉकी खेली जाती है. चलो इतना बता देते हैं कि उस जगह के नाम में एक लफ्ज जो आता है वो आता है आइस. ठीक है वसीम भाई? यहां लिखे हुए जवाब के मुताबिक तो ठीक नहीं है. नहीं है. ठीक है, अच्छा चलो. हाँ भाई. और इन सेगमेंट्स में तो मैं बिल्कुल ऑन पेपर चलता हूं, चाहे गलत जवाब लिखा हो. मैं कहता हूं भाई यही है इंस्ट्रक्शंस. चले जी, काउंटडाउन. 5. आइस हॉकी के मैदान का नाम ऑडियंस में जो कोई बताएगा. आइस हॉकी के मैदान का नाम. आइस रिंक नहीं है वसीम भाई? नॉट आइस रिंक. आइस रिंक ना. आइस हॉकी के मैदान का नाम रिंक या आइस रिंक होता है. जवाब हो गया आपका गलत. पहला राउंड हुआ है इख्तिताम पजीर, और पहले राउंड के इख्तिताम पर हमारी टीम ए के नंबर्स हैं 10, टीम सी के नंबर्स हैं 30, जबकि टीम बी जुबैरा खान और एहसन खान इस वक्त लीड कर रहे हैं 40 नंबर्स के साथ. अच्छा भाई, अब ऐसा है, क्विकली आप लोगों ने मुझे बताना है. आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आपसे आगाज करूंगा. आपने बताना है कि आप किस शोबे से मुताल्लिक सवालात के जवाब देना चाहते हैं. जनरल नॉलेज, इस्लामिक क्वेश्चंस, स्पोर्ट्स या पाकिस्तान हिस्ट्री. बताइए. इस्लाम. इस्लाम. चलें जनाब, इस्लाम.
اور اس میں بھی ہم سوالات کریں گے آپ سے 4-4. ہمارا جو دوسرا راؤنڈ ہوگا اس میں ہم ہمیشہ اپنے جو پارٹیسپینٹس ہیں, سوری میں کیمرے کے سامنے تو نہیں آ رہا, جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو ہم آپشنز دیا کریں گے کہ وہ 4 شعبوں میں سے کسی بھی ایک شعبے کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اسی سے متعلق ان سے سوالات پوچھے جائیں گے. وہ شعبہ ہے اسلام, اسلامک کوسچنز, جنرل نالج, سپورٹس اور پاکستان ہسٹری. تو آپ سے 4 سوالات ہوں گے اسلامک نوعیت کے. اسلام کے سب سے پہلے شہید کا نام بتائیے. اسلام کے سب سے پہلے شہید کا نام بتائیے. تو بہت آسان ہے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل صحیح. ہاں جی, آپ کا جواب ہو گیا ہے غلط. دوسرا سوال, من و سلویٰ کس پیغمبر کی قوم پر نازل ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. کس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30,000 تھی؟ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ کو آتا ہے جواب. ہاں اچھا. غزوہ خندق, غزوہ احد. غزوہ احد صحیح ہے جواب؟ نہیں. کیا ہے صحیح جواب بتائیں ذرا. غزوہ تبوک. آڈینس سے بالکل صحیح جواب آیا ہے. آپ کا جواب ہو گیا غلط. اپنے لیے تالیاں بجا دیں ایک دفعہ. انعام میں آ رہا ہوں آپ لوگوں کے پاس, پورا سیگمنٹ ہے انعامات کے لیے. نہیں ویسے ہم یہ بھی کریں گے کہ کوئز میں انشاءاللہ ہم آڈینس کو بھی انعامات دیں گے. اس کوئز میں بھی آپ سے میں نے 3 سوالات کیے, 4. کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ مجھے بھی یاد نہیں ہے بھائی. نہیں, آپ سے ہوئے 3 سوالات. ٹھیک ہے. اور جناب علی آپ سے آخری سوال ہے میرا. اوہو بڑا آسان سا سوال آ گیا ہے. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں. صوم کہتے ہیں. جواب ہو گیا بالکل درست. تالیاں بجا دیجئے جن کے لیے. آل رائٹ, آپ کا نیا اسکور کارڈ مرتب ہو رہا ہے. ٹیم بی. تمہارے بھائی کو بھی کچھ آتا ہے نہیں آتا؟ آپ بتائیے جناب. ہاں, تم صرف مسکرانے کے لیے ہو. یہ کزنز ہیں آپس میں, ہے نا؟ کزنز ہیں. ہاں جی. ارے تم بھی کوئی جواب دو نا بیٹا. کزن مستقل شرما رہا ہے. کس بات پہ شرمندگی ہے؟ اپنے کون سے کیے پر شرمندہ ہے ہمیں بتائیں. جنید بھائی کو سامنے دیکھ کے بہت سرپرائز ہوا ہوا ہے. لے, کیوں ان کو یقین نہیں تھا کہ جنید بھائی چلے جائیں ادھر سے کیا؟ نہیں بیٹے. اچھا شاباش. ذرا ٹھیک ہے, جیتنا ہے. یہ بہن مجھے لگتی ہے صحیح کانفیڈنس والی. ہاں, یہ مجھے بھی معاملات یہاں خاصے بہتر لگ رہے ہیں. بتائیے جناب کوئکلی, پاکستان ہسٹری, اسلام, سپورٹس یا جنرل نالج. سوری پہلا روزہ ہے, آہستہ آہستہ ذرا پریکٹس ہو جائے گی, بول لیں گے. جلدی بتائیں. پاکستان ہسٹری. پاکستان ہسٹری. اوکے. ملک کے موجودہ صدر, مائک قریب کریں. ہاں ممنون حسین. ٹھیک ہے. ترتیب کے لحاظ سے کون سے صدر ہیں؟ یہ سوال تھا. بتا دیں یار, میرے لیے تالیاں بجانے کی بات آتی ہے. ویسے وسیم بھائی, اس کا اگر کسی نے صحیح جواب دے دیا نا, میں ایک کرتا اس کو اپنی طرف سے دوں گا انعام. اچھا, کہ یہ والا اس کا تو جواب مجھے بھی نہیں آتا. بتائیں بھائی. ملک کے موجودہ صدر ممنون حسین, ترتیب کے لحاظ سے کون سے صدر ہیں؟ کاؤنٹ ڈاؤن. 5. 15ویں. غلط. 12ویں صدر ہیں. پاکستان کی سرحد کن 2 اسلامی ممالک سے ملتی ہے؟ بتائیے. ایران اور افغانستان. ایران اور افغانستان, بالکل ٹھیک. کس واحد پاکستانی خاتون کو آسکر ایوارڈ سے نوازا گیا ہے؟ شرمین عبید. شرمین عبید چنوئے. 3 بہادر. پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل اور دوسرے وزیر اعظم, یہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت کو حاصل تھے, ان کا نام بتائیے. آسان ہے. بتائیے بتائیے بتائیے, وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, جلدی بتا دیجئے جی. ان شخصیت کا نام ہے لیاقت علی خان. نہیں بھائی, نہیں. بتائیے. اسکندر مرزا صاحب. اسکندر مرزا. نہیں. ان شخصیت کا نام ہے خواجہ ناظم الدین. اچھا. جواب ہو گیا ہے غلط. ٹھیک ہے جی. ٹیم اے بتائیے, پاکستان ہسٹری, اسلامک کوسچنز, سپورٹس جیتنا ہے. یا اسلامک. جنرل نالج. اسلامک سوالات. اوکے جناب, اسلامک سوالات. سوری, شاباش, نبی شاباش. اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ جشن اب ولادت کے ولادت. سال کو. سال کو
ऑडियंस काउंटडाउन बिगिंस 5 अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी इतनी हिंट के तदलील बाद भी अगर ना बता सके तो फिर तो 10 नंबर कट जाने चाहिए। जुनैद भाई ने सूरह फील पढ़ दी और उस साल को कहा जाता है फील। आमुल फील। जवाब हो गया। क्या गलत करते हिंट हो के यार? बावजूद। मारेंगे बस वसीम भाई मुझे। हाँ, कुरान पाक की एक सूरह का नाम है बकरा और बकरा के मानी है जानवर का नाम है गाय। गाय हैं? गाय। तो इतनी टेंशन में क्यों दे रहे हैं जवाब? अभी बताएं क्या मसला है, टेंशन में क्यों? और वहां शर्मिंदगी का डिपार्टमेंट इनका था, यहाँ पर हमारी इस बहन का। हर टीम में एक आदमी जवाब देता है, एक मुस्तकिल शर्मिंदा होता रहता है, मुसलसल शर्मिंदा। कुरान पाक की सूरह का नाम है बकरा और बकरा के मानी गाय के है। जवाब बिल्कुल ठीक है जनाब। तीसरा सवाल जल्दी बताइएगा, अबू तुराब का लक़ब किस सहाबी को दिया गया? अबू तुराब का लक़ब किस सहाबी को दिया गया? इसके काउंटडाउन बिगिंस 5 हजरत अबू बकर। इनके कान खींचो। अरे ऊंचा तो बोलो। हजरत अबू बकर। गलत, हजरत अली। और आखिरी सवाल है आपसे, चले मैं ये कर लेता हूं, मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन थे? मर्दों में सबसे अबे किसका नाम लिया था अबू अभी? बकर सिद्दीक। जी? हजरत अबू बकर सिद्दीक। जवाब बिल्कुल ठीक है जनाब, तालियां बजा दीजिए। ओके, वक्त हमारे पास बहुत कम है भाई, तालियों में मुझे नहीं मजा आ रहा, जरा सा तालियां थोड़ा सा। हाँ, ये आखिरी राउंड है, रैपिड फायर क्वेश्चन है, यके बाद दीगरे में सवालात करूंगा। इस सेगमेंट की बुनियाद पर पूरी गेम पलट भी सकती है। इस वक्त तक की सिचुएशन ये है, टीम ए के हैं 30 नंबर, टीम बी के हैं 60 नंबर और टीम सी के हैं 40 नंबर। लीड कर रही है इस वक्त टीम बी 60 नंबर के साथ। रैपिड राउंड क्वेश्चन का आगाज मैं करने लगा हूं टीम ए से। जनाब, एक के बाद एक आपने जवाब देने हैं, 60 सेकंड बाद बजर बज जाएगा और खत्म हो जाएगा। क्विकली मुझे कह रहे हैं कि जल्दी से किया जाए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री एजाज कौन सा है? निशाने हैदर। बिल्कुल ठीक। कौन सा फल या बीज है जिसके अंदर पानी होता है? टमाटर। नारियल। गलत। हम सांस लेते वक्त कौन सी गैस अपने जिस्म में दाखिल करते हैं? ऑक्सीजन। बिल्कुल ठीक। वो कौन सी चीज है जो अरबों साल पुरानी है लेकिन हर रोज नई होती है? सूरज। बिल्कुल ठीक। वो कौन सा जानवर है जिसकी कमर पर उसकी अपनी पानी की टंकी होती है? ऊंट। ऊंट। बिल्कुल ठीक। खाना काबा के सबसे पहले मुतवल्ली का नाम? हजरत इब्राहिम। गलत। हजरत इस्माइल। सबसे ज्यादा खाना खाने वाले जानदार का नाम बताइए? घोड़ा। घोड़ा नहीं, वेल। वो कौन सी कश्ती है जिसमें दुनिया के हर जानवर ने सफर किया? हजरत नूह अलैहि सलाम की कौम में जो बिल्कुल कश्ती ठीक। थी। दुनिया के किस मुल्क में सबसे पहले सूरज तुलू होता है? हाँ, फीजी। लड़काना। क्या बोला इसने? नहीं, जवाब ही नहीं दिया। क्विट। पास। उस जानदार का नाम बताएं जो अपने से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है? जानदार। गधा। अच्छा भाई, इस तरह के जवाब हुआ करो तो कैमरे की तरफ देख के कीजिए, मुझे देख के ना जवाब दिया करो। रोजे को अरबी में क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक। टाइम हो गया है ओवर। तालियां बजा देने के लिए। अच्छा वैसे सच बता, तूने उस मुल्क का नाम क्या लिया था? मुल्क का नाम क्या लिया था? इन्होंने नाम लिया ही नहीं। लड़काना तो नहीं लिया था? हाँ? अच्छा भाई, लड़काना लिया था ना? आपने अपना स्कोर यार बना कमाल लिया किया है, तूने बेहतर। यार वैसे। नहीं वसीम, आपने सुना नहीं तो? क्या कहा था? वो जो सूरज दुनिया में सबसे पहले किस मुल्क में निकलता है? लड़काना। नहीं, मैंने कहा अजराए मजाक, अजराए तफन्नुन। अच्छा, मैंने कहा था। जनाब अली, टीम सी से करूंगा मैं सवालात। टीम ए ने इस वक्त लीड ले ली है, 90 नंबर हो गए इनके। अब देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। टीम सी, रैपिड राउंड का आपसे आगाज है। कुल 1 मिनट होंगे, टाइम स्टार्ट होता है अब। ARY नेटवर्क के किसी भी 2 चैनल्स के नाम बता दीजिए। ARY न्यूज और ARY डिजिटल। ARY बिल्कुल ठीक। ताजमहल किस बादशाह ने तामीर करवाया था? शाहजहां। शाहजहां। बिल्कुल ठीक। पूरा कलमा तैबा कुरान में किस जगह आया है? सूरह नमल। कहीं भी नहीं। गलत। सबसे ज्यादा ज़हीन मछली का नाम बताइए? वेल। गलत। डॉल्फिन। सूरह नमल एक मशहूर सूरा है, नमल के मानी क्या है? मक्खी। गलत। चूंटी। आए हाय। दिल्ली का लाल किला किसने तामीर किया था? ये ना कहना मजदूरों ने। पास।
शाहजहां, गुज़िश्ता साल ARY की रमजान नशरियात का नाम क्या था? शान रमजान। बिल्कुल ठीक। कायदे आजम के मजार के अंदरूनी दाखिली रास्ते कितने हैं? मैं देख रहा हूं। 4। बिल्कुल ठीक। हजरत आदम ने दुनिया में सबसे पहले कौन सा फल खाया था? सेब। और बेर। जवाब बिल्कुल बेर। ठीक है और आपका टाइम हो गया है अब। बहुत सारी तालियां जनाब इनके लिए भी। मुकाबला हो गया है टाई अब तक टीम ए और टीम सी के दरमियान और दोनों के हैं 90 नंबर्स। लेकिन ये जिस चलो जी। रफ्तार से जा रहे हैं बड़ा आसान हो गया है ये मैच। कौन है आपके साथ जो है? भाई ये भाई हैं? और भाई तू क्या कराची करने यूनिवर्सिटी। के लिए गाड़ी तू चलाएगा? जवाब एक नहीं दे रहा तू। कराची यूनिवर्सिटी कर रही है इस वक्त। मुझे लग रहा है कि जरा कुछ काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। पानी का फॉर्मूला? H2O। बिल्कुल ठीक। किस महीने में 28 दिन होते हैं? फरवरी। सारे महीनों में होते हैं, सारे महीने में होते हैं। पहला जवाब माना जाएगा इसलिए गलत। कराची किस समंदर के किनारे वाक़ है? अरेबियन सी। बहीरा अरब। कौन सी चीज बढ़ती जाती है मगर कम नहीं होती? उमर। बिल्कुल ठीक। वो कौन सा परिंदा है जो रात में भी देख सकता है? उल्लू। उल्लू। नाश्ते का लुग़वी मतलब क्या है? जो रात भर फास्ट को तोड़ना, मतलब पास कहने अगर नहीं आता तो पास। सीएनजी किसका मुखफ़फ़ है? कंप्रेस नेचुरल गैस। बिल्कुल ठीक। शाबाश। पाकिस्तान के किस शहर को नूर महल कहा जाता है? नूर महल। भावलपुर। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में औलिया अल्लाह का शहर किसको कहा जाता है? मुल्तान। बिल्कुल ठीक। हजरत मूसा अपने कितने साथियों को कोहे तूर पर लेकर गए थे? पास। उस बर्रे आजम का नाम बताइए जो बर्फ से ढका हुआ है। एंटार्क्टिका। बिल्कुल ठीक। सबसे बुलंद पहाड़ का नाम क्या है? एवरेस्ट। एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। जवाब बिल्कुल ठीक। वाह, जनाब अली, तो यूं हमारा आज का मुकाबला जीतने वाले हमारे दोस्त हैं। चूंकि हमारी टीम ए के नंबर्स हैं 90, टीम सी के नंबर्स हैं 90 और टीम बी ने टॉप करके क्यू मोबाइल की कार के लिए क्वालिफाई किया है 150 नंबर लेके। बहुत सारी मुबारकबाद जुबायरा खान और एहसान खान को। आज आपके साथ जाएंगे एसटी का वॉशिंग मशीन आपके साथ जाएगा और हमारे बाकी टीम में जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए भी हैं बहुत सारे इनामात। शान रमजान में एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।